આજથી થોડાક દિવસ પહેલાં અમદાવાદના વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વો દ્વારા જાહેરમાં તલવાર વડે આતંક મચાવવામાં આવ્યો હતો। આ ઘટના બાદ સમગ્ર ગુજરાતભરમાં કાયદા અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને લઈને રાજ્યના પોલીસ વડા વિકાસ સહાય દ્વારા સખ્ત આદેશ આપ્યા છે। આ બાબતને લઈને જે આ સામાજિક તત્વો હતા તે પરપ્રાંતીય હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે અને આને લઈને સત્તા પક્ષના ધારાસભ્યોએ તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યા હતા અને ગુજરાતમાં કાયદા અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળનારા પરપ્રાંતીય હોય તે પ્રકારની વાત સત્તા પક્ષ અને વિપક્ષના ધારાસભ્યો દ્વારા કરવામાં આવી હતી। ત્યારે આ મામલાના સંદર્ભમાં વસ્ત્રાલની ઘટનાને લઈને શાહીબાગ સર્કિટ હાઉસ ખાતે આજે પરપ્રાંતીય આગેવાનોની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા જે પરપ્રાંતીય સમાજ વિરુદ્ધ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે તેને લઈને તમામ સમાજના પરપ્રાંતીય આગેવાનોએ પોતાના વિચાર વ્યક્ત કર્યા હતા। અસામાજિક તત્વો આપણી આસપાસ હોય અને આપણો નામ દુરુપયોગ કરે તેવા લોકોને તરત દૂર કરવા જોઈએ તે પ્રકારની વાત થઈ। ઉત્તર ભારતના લીધે આજે ગુજરાત આગળ છે, નવા નેતાઓ બને છે ત્યારે તેઓ સમાજને ઠેસ પહોંચાડે છે। આ અંગે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવામાં આવશે તે પ્રકારની વાત પણ પરપ્રાંતીય આગેવાન દ્વારા કરવામાં આવી છે। તેમનું કહેવું છે કે અમે લોકો સુરક્ષિત છીએ અને અમે ગુજરાતના લોકો છીએ। દરેક સમાજને બોલાવવાનું એક જ કારણ છે, વસ્ત્રાલની ઘટનામાં માત્ર પરપ્રાંતીય નહીં પણ ગુજરાતી પણ હતા। એટલે આ મામલે શું કહી રહ્યા છે પરપ્રાંતીય આગેવાન તે સાંભળી લો। हिंदी भाषी महासंघ के अध्यक्ष हूँ और यहाँ मैं आयुर्वेद का सब कारोबार है मेरा। तो सर आपने पहले भी बोला कि हर 5 साल में ये समस्या सामने आती है कि लोगों को टारगेट किया जाता है। आपने राष्ट्र के नेता ने बात की, अध्यक्ष ने बात की, की जो बात है उसकी बात की, क्या इसका निष्कर्ष होना चाहिए, कैसे इस समझ से निपटारा में लगती है? मैंने स्पष्ट कहा है कि 2010, 11, 12 में जिस तरह से बम्बई में चालू हुआ कि परप्रांतियों को भगाओ, तो गुजरात में भी शुरू हो गया था। उसको हम लोगों ने मोदी जी के पास रजूआत करके और मोदी जी इस तरह से उन्होंने एक बात को संभाला था और उत्तर भारत बिहार के लोगों के वजह से ही गुजरात की विकास है और गुजरात आगे है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद शांति हो गई। फिर दोबारा 18 में शुरू हुआ था। 18 में फिर से रूपानी जी ने, जब रूपानी जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर भी उन्होंने इसी तरह का फिर बुला करके सब संभाला था और संभाल के कहा था कि नहीं, उत्तर भारत के लोग, बिहार के लोग नहीं होंगे तो हमारा सारा लेबर का काम ठप हो जाएगा। और इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि तुरंत उन्होंने शांत करवाया था। जब बड़े लोग आते हैं, प्रधानमंत्री हैं कि होम मिनिस्टर है या मुख्यमंत्री है या प्रदेश अध्यक्ष है या बड़े लीडर हैं, वो जब आते हैं सामने तब वो इस तरह की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार के वजह से, उनके वर्करों की वजह से, उनके IAS IPS की वजह से, उनके लोगों की वजह से, उनके साथ सहकार से गुजरात विकास कर रहा है। जो कुछ छोटे छोटे नेता है, नए नेता बनते हैं, वो हर 5 साल कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे समाज को ठेस पहुंचता है, समाज के लोगों को एक ग्लानि होती है, अपमान लगता है। सीधे बोल देते हैं कि बिहार वाले, उत्तर प्रदेश वाले यूपी बिहार करना चाहते हैं यहाँ पर। अरे भाई, गुंडा को कोई साथ देता है? गुंडा को कोई साथ नहीं देता है, कोई नहीं चाहता। सब शांति प्रिय व्यक्ति, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब व्यापार करते हैं, सब इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। हम आज समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी संस्था के लोग, हम ये चाहते हैं, हम ये करेंगे कि सब इकट्ठा होकर के कुछ कमेटी बना के मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को, इनको हम रजूआत करेंगे और जिन लोगों ने कहा है उनसे हम ये शब्द वापस करवाएंगे और फिर से हमारा जैसा समाज है उस तरह के चलता रहेगा। हमारी इज्जत बरकरार है, कोई हमारी इज्जत गई नहीं है। 2 आदमी के कह देने से या 2 आदमी के स्टेटमेंट दे देने से हिंदी भाषी या बिहार यूपी का इज्जत कोई खराब होने वाला नहीं है। सब बहुत शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। ये जो विचार है आप उसको किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि आप एक समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस तरह के जो भी गुनहगार लोग हैं उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं तो समर्थन इस बात का कर रहा हूँ कि उनके साथ में जो सभी लोगों को घसीटा जा रहा है कि परप्रांतीय को, ये सब क्यों हमारे लिए यूज किया जा रहा है? हम लोग वर्षों से यहाँ पर रहते हैं, यहाँ आप लोगों के साथ में जैसे यूथ में मतलब अपने शक्कर मिलाई जाती है, इस तरह से हम लोग काम करते हैं, सब कुछ होता है। तो कोई भी बात आती है तो हमारे लिए ये क्यों कहा जाता है कि ये परप्रांतीय है और इनको, इनके वजह से ये तकलीफ होती है या ये होता है? हम लोग भी तो काम सब लोग करते ही है ना। तो सभी चीज़ों का मतलब हम लोग भी बिजनेस में है, चीज़ों में, हर चीज़ में सभी हमारे साथ क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। तो हम सभी लोग को कोई उस प्रकार की मतलब वो उसमें से तो आते नहीं है कि सभी कोई गुनहगार तो लोग नहीं है, कभी सभी लोग तो इस तरह के नहीं है। तो सब लोगों को इस तरह से क्यों बोला जाता है कि भाई ये परप्रांति जहाँ ज़्यादा होते हैं तो वहाँ ये चीज़ें बनती हैं या गुनहगारी ज़्यादा बनती है? ये बात मतलब
हम इसकी निंदा करते हैं और जो भी इस तरह से जो बात करेंगे तो वो आगे चल करके उसका परिणाम उनको ठीक नहीं मिलेगा। मतलब ये हम लोग सब इकट्ठा होकर के ये इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि भाई इस तरह की कोई भाषा में बात नहीं करना चाहिए कि भाई परप्रांति इस तरह के होते हैं या ये वो सब, वो बात ठीक नहीं है। प्रताप सिंह चौहान પરપ્રાંતિના અધ્યક્ષ તરીકે હું અહીંયા બધા અમારા સમાજના દરેકના આગેવાન, મોરે સમાજ, રાજપૂત સમાજ, બિહાર સમાજના છે, દરેક સમાજને બોલાવવાનું રીઝન એક જ હતું કે આ આખા વસ્ત્રાલ કાંડની અંદર એકલા જ પરપ્રાંતિ નહોતા, જેની અંદર 2 થી 4 જણા જ હતા અને બાકીના વિહોલા જે એનો મેન લીડર પંકજ એ કોઈ યુપીનો નથી, એ પ્રોપર એ ગુજરાતનો જ છે. તો અમારો પર આક્ષેપ કેમ લગાવ્યો? એની આખી લિસ્ટ 14 જણની અંદર લિસ્ટમાં તમે જો તો એની અંદર તમને 3 થી 4 જણા મળશે, જેની અંદર જે યાદવ કરી છોકરો છે એને કાલે છોડ દીધું છે. એનું પોલીસવાળા કે ત્યાંના નેતાઓએ એનું પોતાનું ટેન્ટ બનાવીને એને પાછા આપ્યો છે, કેમ કે એ છોકરો નિર્દોષ હતો. એને એમને લઈ લીધો હતો. સર્કલમાં ગયા, તમે અત્યારે હું અહીંયા બેઠો છું, કોઈ પણ વસ્તુ બને છે, આઈને ઉભો રહી ગયો, એની સાથે છોકરાને લઈ ગયા હતા અને એને ખરેખર એટલી બધી માર મારી છે અને એને પાછું મોકલી અને કોઈ કેસ નથી કર્યો. પછી એને ત્યાં એમને અત્યારે એમના ઘેર ટેન્ટ બનાવ્યું છે, એ તમે પણ જોઈ શકો છો. અમારે પરપ્રાંતિની અંદર અમારું 5-5 પેઢીઓ થઈ ગઈ છે. આ ગુનેગાર બને છે ક્યાં? ગુનેગાર ક્યાં બને છે? ગુજરાતમાં જ ના, 5 પેઢીથી અમે રહીએ છીએ. પણ એ રીતે એ સરકારના લોકો અને જે નેતાઓ જે છે એ પહેલા એમને છાવડે છે. તમે આ રીતે છાવડો એ બંધ કરી દો, કોઈ નહીં આવશે. તમે પેલા વોટ લેવા માટે આ બધી મગજમારીઓ કરાવો છો, બરોબર, કે તને આ સોંપી દીધું, તને આ કરી દીધું. એના પછી જ્યારે એમનું કામ નીકળી જાય છે ત્યારે એ લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ મારો માણસ નથી, હું આવા કામમાં ફોન નહીં કરતો. અરે ભાઈ, અત્યારે તો તું નેતા બની ગયો છે. ત્યારે જેને કોઈ ના ઓળખતો હતો અમરેવાડી વિધાનસભાની અંદર, એ વિધાનસભાની અંદર કોઈ પણ આખો સમાજ, અમારો આખો સમાજ પાર્ટીના આદેશના હિસાબથી આ ભાઈ સુતા જેને જેનું કહેવાય છે ને કે મોંમાં પતાસો પડ્યો અને એમાં હસમુખભાઈ, ડોક્ટર હસમુખભાઈ પટેલ એ જીત્યા છે. કોઈ એમની મહેનત નથી, પાર્ટીનું કોઈ કામ નથી કર્યું છે. બાકી બીજાનો હું નથી જાણતો, હું વિસ્તારમાં શાહીબાગ સર્કિટ હાઉસ ખાતે જે પરપ્રાંતિઓની બેઠક મળી હતી તેમાં તમામ સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેવા પરપ્રાંતીય આગેવાનોનું કહેવું છે કે આ મામલે તેઓ મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવા જવાના છે અને જે સત્તા પક્ષના ધારાસભ્ય હોય કે વિપક્ષના ધારાસભ્ય હોય, જે પરપ્રાંતિઓને લઈને તેમણે નિવેદન આપ્યું છે, જે ઠેસ પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે, તેને લઈને તેઓ આગામી સમયમાં રજૂઆત કરશે. સાથે તેમણે કહ્યું છે કે આમાં જે અસામાજિક તત્વો હતા તેમાં કેટલાક ગુજરાતના લોકો પણ હતા, ન માત્ર પરપ્રાંતિઓ હતા. તેને લઈને હવે રાજકારણ ગરમાયું છે. દર્શક મિત્રો, એન કવરેજ ન્યૂઝને આપ લાઇક કરી લો, સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં.